Good morning, students. Today we are going to complete the worksheets in our EVS workbook, Chapter 2, Plants Around Us. Now I will try to explain each question in simple way. So, are you all ready to write? Okay, take your workbook and pencil. Now, everyone look here carefully. What is given here? Rewrite the following words in 2 times. So, you have to read each word properly. After, write in 2 times in the space provided. ఇచ్చినటువంటి పదాలను బాగా చదివి 2 times ఆ స్పేస్లో రాయండి. Now, let's we do match the following. In set A, we have the names of different parts of plants. And set B, we have pictures. Okay, look at carefully. Can you match this? Flower, that is cauliflower. Next, stem. Stem is, that is sugar cane. Am I right? And next, root, which grows under the soil. That is carrot. Leaf, where is it? That is leafy vegetable. Okay, right. And next, fruit. Apple is the right answer. Good. Now, let's we do page number 65. Read the following paragraph and answer the given questions. First, you have to read the paragraph and next you have to try to answer the following questions. Okay, read it. First one. A strong wind is blowing. Which part helps the plant not to fall? పెద్ద పెనుగాలి వచ్చినప్పుడు మొక్కలోని ఏ భాగం మొక్క పడిపోకుండా కాపాడుతుంది? రూట్స్ హెల్ప్ ది ప్లాంట్ నాట్ టు ఫాల్. మొక్క యొక్క వేర్లు గాలి వీచినప్పుడు మొక్కని పడిపోకుండా కాపాడుతుంది. సెకండ్ వన్. వాట్ మే హ్యాపెన్ టు ఎ ప్లాంట్ ఇఫ్ ఇట్స్ రూట్స్ ఆర్ డ్యామేజ్డ్? రూట్స్ వేర్లు డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మొక్క కూడా బలహీనమైపోయి చనిపోవడం జరుగుతుంది. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ద ప్లాంట్ మే బికమ్ వీక్ అండ్ డై. నౌ లెట్స్ టిక్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. రూట్స్ హెల్ప్ ది ప్లాంట్ గ్రో స్ట్రాంగ్ అండ్ హెల్దీ is the right. Roots make food for the plant. Is it right? No. Leaves make food. So second one is wrong. Third one is roots grow above the ground. No. Roots grow under the soil. Third one is also wrong. Next, let's we do multiple choice questions. What do roots absorb from the soil? Water and nutrients is the right. Vanaja planted a sapling and a small plant but did not water it regularly. Which function of roots will be affected first? రెగ్యులర్గా వాటర్ పోయకపోతే ఒక మొక్క నాటిన తర్వాత ఏమి పాడవుతుంది? మొక్కలో వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకునేటువంటి ఫంక్షన్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది, పాడవుతుంది. థర్డ్ వన్. ఏ ప్లాంట్ వాజ్ పుల్డ్ అవుట్ ఈజీలీ ఫ్రమ్ లూజ్ సాయిల్. వాట్ డస్ దిస్ షో అబౌట్ ఇట్స్ రూట్స్? రూట్స్ ఆర్ వీక్. ఎప్పుడైతే మనం ఒక మొక్కని చాలా సులభంగా లాగగలిగామో ఆ రూట్స్ చాలా వీక్గా బలహీనంగా ఉన్నట్టు. నౌ లెట్స్ డూ పేజ్ నెంబర్ 66 activities. First question. Name any two plants you see in your surroundings. Here you can write
which you see at your house or school or your surroundings. Mango plant, rose plant, or anything you can write here. Okay. The second one, write the names of any two parts of a plant. మొక్క యొక్క ఏవైనా రెండు భాగాలు రాయండి. రూట్స్ అండ్ లీఫ్. థర్డ్ వన్, హౌ డు రూట్ హెల్ప్ ద ప్లాంట్స్. మొక్కకు వేర్లు ఎలా సహాయపడతాయి? రూట్స్ హోల్డ్ ద ప్లాంట్ ఫార్మ్లీ ఇన్ ద సాయిల్. అండ్ నెక్స్ట్, దే అబ్జర్బ్ వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్. రూట్స్ అనేవి మొక్కని చాలా భూమిలో పట్టుకుని ఉంటాయి. అలాగే భూమి లోపల నుంచి వాటర్ని, పోషకాలని గ్రహిస్తాయి. ఫోర్త్ వన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఎ ప్లాంట్ హ్యాస్ నో రూట్స్. ఒక మొక్కకి కనుక వేరు లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి? ద ప్లాంట్ కెనాట్ గెట్ వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్. మొక్కకు అందవలసినటువంటి నీరు, పోషకాలు ఆ మొక్కకి అందవు. అలాగే ఇట్ విల్ బికమ్ వీక్ అండ్ డై. ఆ మొక్కకి ఎప్పుడైతే నీరు అందలేదో, పోషకాలు అందలేదో, తర్వాత బలహీనపడిపోయి ఆ మొక్క అనేది చనిపోవడం జరుగుతుంది. నౌ లెట్స్ డూ పేజ్ నెంబర్ 67 యాక్టివిటీ. కలర్ అండ్ లేబుల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్. స్టూడెంట్స్, యూ కెన్ సీ హియర్ ఏ ప్లాంట్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు color it, and also you have to write here the parts of the plant also: flower, fruit, leaf, stem and roots. Explain the function of roots. వేర్ల యొక్క విధులను వివరించండి. Roots grow under the ground. They hold the plant firmly in the soil. Roots absorb water from the soil. They also absorb nutrients from the soil. Roots help the plant grow strong and healthy. Now let's do page number 68, worksheet 2. You already learned. Read and write these words in the space provided. Soft, green stem, hard, thick trunk, bark, tree, shrubs, creepers, climbers. Students, here we have a flow chart. Types of plants: tree, herbs, shrubs, climbers and creepers. Now multiple choice questions. First one, which plant has a soft and a green stem? You know already. Herbs plants are soft and green stems. So that the answer is the C, coriander. Second one, a plant has a weak stem and needs support to grow upward. కాండము బలహీనంగా ఉండి పైకి ఎక్కాలంటే సపోర్ట్ కావాల్సినటువంటి మొక్కలు. That is climber stem. In page number 69, third one, which plant is most suitable to grow quickly in a small garden? Coriander, kothimera. Coriander is a herb type of plant. Next activity, observe different kinds of plants in your surroundings. మీ సరౌండింగ్లో ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న చూసేటటువంటి వివిధ రకాల మొక్కల పేర్లను ఇక్కడ రాయవచ్చు. సో స్టూడెంట్స్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్. Students, you can say name one tree and one herb. Mango, neem, these are trees. Coriander, mint, these type of plants are herb. Next one, ఒక చెట్టుని, ఒక ఎగబాకే మొక్కని గమనించి అవి ఎలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయో రాయండి. ట్రీ స్ట్రాంగ్ స్టెమ్ కలిగి ఉంటుంది. క్లైంబర్ ప్లాంట్ అయితే వీక్ స్టెమ్ కలిగి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, లెట్స్ డూ ద పేజ్ నెంబర్ 7. థింక్ అండ్ సర్కిల్. ఫస్ట్ వన్, ఐ క్లైమ్ ఏ స్టిక్. ఐ ఆమ్ ఏ. ఒక స్టిక్ పైకి ఎక్కే మొక్కని ఏమంటాము? ఎగబ్రాకే మొక్క, క్లైంబర్. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్
many woody stems near the ground. I am a భూమిపైన ఎక్కువ కాండాలు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి అలా కాండాలుగా ఉంటే ఆ మొక్కను ఏమంటాం, పొదగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ shrub. థర్డ్ వన్, ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఈజీలీ బెండ్ మై స్టెమ్, ఐ ఆమ్ ఏ మనం సులభంగా ఆ కాండాన్ని వంచగలిగే మొక్కలు ఏమవుతాయి, హెర్బ్ ప్లాంట్స్. ఇవి చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయని మనం చెప్పుకున్నాం. ఫోర్త్ వన్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ ఏ ట్రీ అండ్ ఏ హెర్బ్. యు నో, ట్రీ హ్యాజ్ ఏ హార్డ్ అండ్ థిక్ woody stem. Herb has a soft and green stem. Students, draw and label the parts of a mango tree. I have drawn a mango tree and with parts here. Look this carefully and you have to draw here. You will try to draw in your book. Students, now let's we do page number 71. Explain types of plants with examples. Here 5 main types of plants. Trees, for example mango, neem, etc. Second one, shrubs, for example rose, hibiscus. Third one, herbs, for example mint, coriander. Fourth one, climbers, for example బీన్ లాంటి పాదు మొక్కలు. అలాగే ఫిఫ్త్ వన్, క్రీపర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పంప్కిన్, వాటర్ మెలాన్, ఎక్సెట్రా. స్టూడెంట్స్, నౌ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఏ shrub and a creeper. Students, don't draw all pictures exactly like I did here. You follow the steps and draw a shrub plant and a creeper plant only. Page number 72, worksheet 3. Students, you learned rewrite the following words 2 times. So you have to write here 2 times those words. Next one, match the following. In set A, given here some plants. In set B, given here leaves of those plants. Page number 73. Read the following paragraph and answer the given questions. First one, Sudha saw 2 plants. One had big leaves and the other had small leaves. What can she understand from this? Leaves come in different sizes. Second one, a plant kept in sunlight grows well. ఒక ప్లాంట్ని సూర్యుని వెలుతురులో పెడితే చాలా చక్కగా పెరుగుతుంది. కారణం ఏంటంటే చక్కగా ఆహారం తయారవుతుంది ఆకుల్లో. Third one, which of the following is correct conclusion about leaves? C, leaves are useful to both plants and humans. Next one, which leaves and vegetables will you choose to make a healthy salad? ఒక మంచి సలాడ్ చేయడానికి ఏ ఆకులను కాయగూరలను ఎంచుకుంటావు? Number 74. Observe 2 plants, one healthy and one weak. How are their leaves different? ఒక బలమైన మొక్క ఒక బలహీనమైన మొక్కని అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటి ఆకులు ఎలా ఉంటాయో రాయండి. Compare the leaves of a mango tree and grass. Write any 2 differences. మామిడి మరియు గడ్డి మొక్కల ఆకులను పోల్చి వాటి మధ్య గల 2 తేడాలను రాయండి. You know, mango leaves are big, grass leaves are small. Mango leaves have net veins, but grass leaves have parallel veins. Fourth question, how do leaves help us in daily life? Write 2 examples. ఆకులు మనకి రోజువారీ జీవితంలో ఎలా సహాయపడతాయో 2 ఉదాహరణలు రాయండి. Students, a boy plucks leaves from a plant for fun. Is this right or wrong? Why? సరదాగా ఒక మొక్క ఆకుల నుంచి తెంచటం అనేది అది సరైనదా? చెప్పండి ఎందుకు కాదు. సరదాగా మొక్క ఆకులు తుంచి పారేయడం అనేది తప్పు. ఎందుకంటే మొక్క ఆకులు మనకి ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. పేజ్ నెంబర్ 75. స్టూడెంట్స్, యూ హ్యావ్ ఏ గుడ్ యాక్టివిటీ. కలెక్ట్ అండ్ అరేంజ్ leaves to make animals, flowers or patterns. Students, I did a beautiful picture with leaves. You will also try this. Students, how is this?
A beautiful butterfly with leaves. Next one, explain the functions of a leaf. ఆకు చేసేటటువంటి వివిధ రకాల విధులను ఇక్కడ వివరించి రాయండి. పేజ్ నెంబర్ 76, వర్క్షీట్ 4. Rewrite the following words 2 times. స్టూడెంట్స్, ఈ వర్డ్స్ బాగా చదివి 2 times రాయండి. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ, మైండ్ మ్యాప్. యూజెస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. స్టూడెంట్స్, మొక్క వలన మనకు కలిగినటువంటి ఉపయోగాలను ఇక్కడ రాయండి. మొక్క ఏమేమి ఇస్తుంది మనకి? ఫుడ్, షెల్టర్, ఫర్నిచర్, ఆక్సిజన్, మెడిసిన్ అండ్ క్లాత్. నౌ లెట్స్ వి డూ పేజ్ నెంబర్ 77 యాక్టివిటీస్. ఫస్ట్ వన్, రీడ్ ది ఫాలోయింగ్ పారాగ్రాఫ్. స్టూడెంట్స్, ద గ్రీన్ పాస్పోర్ట్ ఈస్ గివెన్ టు ద గవర్నమెంట్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులకు గ్రీన్ పాస్పోర్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది ఏక్ పేడ్ మాకే నామ్, అంటే తల్లి పేరుతో ఒక మొక్క నాటుదాం అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ పాస్పోర్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ పాస్పోర్ట్లో స్టూడెంట్స్ ఆ మొక్క నాటిన తర్వాత ఆ మొక్క పెరిగే విధానాన్ని నోట్ చేస్తారు. ఏ ప్లాంట్ గ్రోస్ వెల్ వెన్ చిల్డ్రన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. వాట్ డస్ దిస్ టీచ్ చిల్డ్రన్? మనం ఎప్పుడైతే మొక్కలను చక్కగా సంరక్షిస్తున్నామో అవి చక్కగా పెరుగుతాయి. దీనివల్ల మనకు తెలిసేది ఏమిటి? ట్రీస్ నీడ్ కేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్. మొక్కలకు కూడా సంరక్షణ చాలా అవసరం. థర్డ్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ గివింగ్ గ్రీన్ పాస్పోర్ట్ టు స్టూడెంట్స్? ఎందుకు ఈ పాస్పోర్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది? పిల్లల్లో మొక్కలు నాటే విధానం, దాన్ని కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యతను తెలియజేయడం కోసం. నెక్స్ట్, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ డూ వి ఈట్ యాజ్ ఫుడ్? మొక్కలోని ఏ భాగం మనం తినగలుగుతాము? ఇక్కడ చూసుకుంటే రూట్, లీఫ్, ఫ్రూట్, ఆల్ ది అబోవ్. సెకండ్ వన్, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ గివ్స్ అస్ ఆయిల్? మొక్కలో మనకి ఆయిల్ని ఇచ్చేటటువంటి భాగము సీడ్, విత్తనం. థర్డ్, పేపర్ ఈజ్ మేడ్ ఫ్రమ్. మనం రాసుకునేటటువంటి పేపర్ దేని నుండి తయారవుతుంది? వుడ్. బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నౌ లెట్స్ వి డూ పేజ్ నెంబర్ 78. ఆన్సర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ వన్, హౌ డు ప్లాంట్స్ హెల్ప్ యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్? మొక్కలు జంతువులు మరియు పక్షులకు ఏ విధంగా సహాయపడుతున్నాయి? మొక్కలు జంతువులకు పక్షులకు ఫుడ్ని ఇస్తున్నాయి, షెల్టర్ని ఇస్తున్నాయి. వాట్ డీటెయిల్స్ డస్ ఏ గ్రీన్ పాస్పోర్ట్ కంటైన్? గ్రీన్ పాస్పోర్ట్లో ఏ వివరాలను కలిగి ఉంటుంది? ఇట్ కంటైన్స్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో రికార్డ్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. థర్డ్ వన్, యువర్ ఫ్రెండ్ సేస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ ఓన్లీ ఫర్ ఫుడ్. డూ యూ అగ్రీ? వై? మొక్కలు ఆహారానికి మాత్రమే ఉపయోగపడతాయని మీ ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు. మరి మీరు అంగీకరిస్తారా? ఎందుకోరా చెప్పండి. మొక్కలు కేవలం ఫుడ్డే కాదు, మెడిసిన్, ఆక్సిజన్, వుడ్ అండ్ షెల్టర్, ఇలా సో మెనీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్. నెక్స్ట్, యువర్ ఫ్రెండ్ థ్రోస్ గార్బేజ్ నియర్ ప్లాంట్స్. వాట్ విల్ యూ టెల్ హిమ్? మొక్కల వద్ద పనికిరాని చెత్తంతా విసిరివేస్తుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమని చెప్తారు మీరు? అలా చేయకూడదని చెప్పాలి. ఎందుకని? వీ షుడ్ కీప్ అవర్ సరౌండింగ్స్ క్లీన్ అండ్ ప్రొటెక్ట్, టేక్ కేర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. స్టూడెంట్స్, పేజ్ నెంబర్ 79, డ్రాయింగ్ యాక్టివిటీ. డ్రా యువర్ ఫేవరెట్ ప్లాంట్, రైట్ 2 ways how it is useful. Students, I have drawn a mango tree. Look at this carefully and you will try to draw. And next, from page number 80, you have an assessment from plants around us. So students, you have to try to understand and try to answer these.